Je ne vous appartiendrai jamais. Jamais je ne vous laisserai. Ainsi ce soir nous dormirons ensemble. 여기 17세기 프랑스에서 오늘부터 제 이상형인 어느 귀족 아가씨가 있습니다. Faut vous décider, tout le monde vous attend. Je n'irai pas. Le comte de Pérac aurait pu au moins venir en personne. 이제 곧 결혼하게 될 여인 안젤리크는 얼굴 한번 보지 못한 남편이 될 사람이 자신을 직접 에스코트하지 않는 것에 대해 굉장히 심기불편했었는데요. Et certainement pas vendre mon cœur et mon corps à un vieil ancien. 그렇게 안젤리크가 채찍 숙련도를 올리고 있을 때 그녀의 사촌이자 첫사랑인 필립은 아무튼 그녀를 일단 진정시켰죠. Interviendrez-vous pour empêcher cela? 하지만 필립은 그건 곤란하다고 말했고 Vous êtes un rustre, mon cousin. 믿었던 필립마저 도움을 주지 않자 바로 욕받고 한 차례 폭주를 띠러가는 안젤리크. 그런데 안젤리크가 자신의 MR을 타고 도착한 곳은 바로 한 성당이었는데요. 그녀는 고해성사를 하며 마음의 응어리를 풀어보려 했던 거였죠. Je vais épouser un homme que je ne connais pas. Je ne serai pas une bonne épouse. 사실 그녀의 집안은 귀족 가문이었지만 몰락해가는 가문이었고 이에 그녀의 아버지는 귀족 중에서도 제일 부자로 소문난 페락백작에게 그녀를 시집 보내며 거금을 약속받았었습니다. 한마디로 나쁘게 말하면 그녀는 지금 팔려가는 입장이었죠. 하지만 시컬펌이 유난히 잘 어울리는 우리의 신부님은 그녀의 고민을 귓등으로도 듣지 않았습니다. Et avant ton union, mets-toi en ordre avec Dieu. As-tu de ta vie précédente quelques péchés? 결국 신부님의 시큰둥함에 의기소침해진 안젤리크는 자신의 인생 최대 썰을 풀기 시작하는데 C'est un secret qui me torture depuis mon plus jeune âge. 그러니까 때는 안젤리크가 어렸을 적 삼촌네를 놀러 갔었던 그녀는 사촌 필립과 잠시 숨바꼭질 비슷한 걸 했었는데 우연히 어느 방에 있는 귀족과 사제의 은밀한 대화를 듣게 됩니다. Les lettres. Tous les conjurés m'y jurent fidélité. La mort du petit Louis XIV. Tous me reconnaîtront comme leur souverain. 왕을 시해하려 했었던 정체를 알 수 없는 귀족. 이에 어린 안젤리크는 잠시 귀족이 자리를 비운 사이 그가 써놓은 반역자 명단을 몰래 슬쩍했죠. Les lettres. Où sont les lettres? 이 일로 인해 당시 그 반역자와 작당했었던 사제는 죽게 되었고 그래서 아직까지도 마음 한켠에 죄책감이 남아있다는 안젤리크. Personne ne saura rien de ton secret. 아무튼 그렇게 모든 비밀을 털어놓으니 어느 정도 속이 편해진 안젤리크는 마침내 추남이라고 소문이 자자한 페락백작을 찾아가게 되는데요. Très beau, le comte de Pérac. Vous êtes encore plus belle qu'on me l'avait annoncé. Et moi sûrement plus laid qu'on vous l'a raconté. 형이 추남이면 난 대추남이야. 어쨌든 안젤리크가 도착하고 다음날 드디어 페락백작과 결혼식을 거행하는 안젤리크. 그런데 La comtesse de Pérac. 준비됐었던 드레스는 어디다 잡수셨는지 안젤리크는 당당하게 활동적인 상의와 하의를 따로 갖춰 입었습니다. 당연히 주례를 봐주는 대주교도 콧구멍이 커질 만한 상황이었지만 Vous m'avez vanté votre esprit, je ne suis pas déçu. Et cela ne pouvait que me plaire. 그렇게 결혼식을 성황리에 끝마친 두 사람. 어라? 근데 페락은 주례를 봐주신 대주교에게 고마워하지 않을 망정 그를 도발하는데요. À Louis XIV et contre l'obscurantisme. Auriez-vous quelque chose contre notre roi, monseigneur? 계몽주의라는 말에 누가 봐도 심기불편해 보이는 대주교. 사실 계몽주의는 교회와는 완전히 상극인 이성적이고 합리적인 사상이기에 지금 대주교는 대놓고 불편함을 표현하고 있었던 거죠. Pour mon histoire, votre grâce. 아기 때부터 유모의 손에서 자란 페락백작. 그는 쓸데없는 종교전쟁으로 인해 자신을 키워준 유모의 죽음, 그리고 평생 지워지지 않을 얼굴의 흉터, 더불어 신체 장애까지 얻게 되었다 말합니다. Vous ne m'empêcherez pas de me méfier un peu de ceux qui prêchent et combattent en son nom. 그리고 역시나 좋아서 페락백작의 주례를 봐준 게 아니었던 대주교는 그의 말에 분노를 표했고 Qui n'oublie jamais mon opposition. Mais rassurez-vous, madame. 새침한 소녀처럼 자리를 떠나버립니다. 또한 이런 상황을 쭉 지켜본 안젤리크는 자신의 남편 된 사람이 보통 졸부는 아니구나라는 생각을 하게 되죠. 그래서 첫날 밤부터 철벽처럼 각방을 쓰려는 안젤리크. 하지만 N'ayez pas peur. Comment êtes-vous rentré? Il est toujours bon d'avoir une issue de secours. 결사항전의 마음으로 페락에게 저항하려는 안젤리크였지만 Alors attendre encore quelques jours ou quelques semaines. C'est vous qui viendrez à moi. 페락백작의 배려에 조금씩 마음이 풀어져가는 안젤리크였습니다. 그리고 같은 시각 며칠 전 안젤리크와 고해성사를 했었던 신부님에게 어느 수상한 사람들이 찾아오는데요. Monseigneur, si je trahis le secret de la confession, c'est que je suis votre... 고해성사한 신자의 비밀을 풀어버리는 신부라니 이 시대의 종교 부패를 알 수 있는 장면이었죠. Et pour les lettres, a-t-elle dit ce qu'elle en avait fait? Non.
Elle n'a plus rien dit. 그렇게 어느새 반역자들의 제1의 목표가 된 안젤리크. 그리고 그런 안젤리크와 같이 주위의 적이 많았었던 페락백작. De rumeurs tenaces qui prêtent à votre mari cette faculté suspecte. Remarquez la moindre activité condamnable de la part de mon mari. 그렇기에 페락백작은 안젤리크가 의외로 자신을 두둔해주자 더욱더 그녀에게 빠지게 되죠. Je vous remercie, madame, d'avoir pris ma défense. 그래서 자칭 추남인 페락은 자신의 매력을 그녀에게 10분 발휘해보려 합니다. Ce sable, madame, il est aurifère. Ceci a du fer et fondu à de très hautes températures. Il devient de l'or. 이 시대에 맞지 않는 과학적 지식으로 프랑스 왕가보다 더한 부를 쌓아간다는 페락. 그런데 안젤리크는 금을 보면서 탐욕보다는 소탈한 푸념 하나를 페락에게 털어놓는데요. Je fréterai une goélette et je partirai sur les mers. 안젤리크가 어렸을 적 그녀의 친오빠는 흑인과 결혼하겠다는 말과 함께 집을 나가버렸고, 그래서 그녀는 아직까지도 각별했었던 자신의 친오빠를 잊지 못하고 있었습니다. 그리고 그런 안젤리크의 우울함을 지켜보던 페락백작은 말했죠. Vous pouvez partir quand vous le désirez. Vous savez bien que ma famille n'a pas les moyens de vous rendre les sommes que Je ne le demande pas, madame. 그렇지만 양심이 있었던 안젤리크는 그래도 다음날 아침 떠날 준비를 합니다. Je venais vous saluer, madame. 말 한 번 잘못했다가 빌려준 돈 묻고 더블로 가서 오빠 찾는 데 쓰라며 경비까지 대주는 페락백작. Bon voyage, madame. 그렇게 어쩌면 친오빠를 만날 수 있다는 생각에 설레임을 안고 가는 안젤리크는 깜짝 놀라 다시 페락에게 돌아오는 안젤리크. 페락은 잠깐 화학 실험하다가 작은 사고가 난 거라며 Je ne voudrais pas vous retarder. 이러다가 혼자 고독사하면 된다고 그녀를 안심시켰죠. 결국 페락이 회복될 때까지 잠시 더 머무르게 된 안젤리크. 그런데 그녀는 왠지 모르게 페락과 시간을 보낼수록 그가 점점 더 신경 쓰이기 시작합니다. vos épaules ont été sculptées par Vulcain. Un dessin parfait. 누나 진짜 그렇게 쳐다보면 고백으로 혼내줄 거예요. 한편 안젤리크를 노리는 반역자들은 점점 더 그 흉심을 드러내기 시작하는데요. Je n'en vois qu'une seule. Il est amoureux de sa femme. Ce sera l'occasion. 이 사람은 페락백작의 부하인데? Arrêtez-vous, madame. Qui vous fait être là? 그는 갑자기 페락이 보는 앞에서 안젤리크를 추행했고, Arrêtez, monsieur! Et sortez votre épée, je vous prie! 그러니까 몸이 불편한 페락을 도발하여 공식적으로 그를 죽이려고 하는 거였네요. C'est un duel à la loyale. Vous en êtes le témoin qu'on objose. 헌데 의외로 싸움까지 잘하는 페락. 야, 이러면 양심이 있으면 잡기라도 해라. Vous vous battez d'une façon surprenante. J'ai dû apprendre à me battre en pointeux. 그렇게 뭔가 할 것 같던 이 이름 모를 부하는 그저 페락형의 멋짐 희생양이 되었고, 그리고 그런 믿음직한 페락의 모습에 결국 마음의 문을 열게 되는 안젤리크는 Ainsi ce soir nous dormirons ensemble. Vous ne partez non plus. Non? 페락과 깊은 하룻밤을 보내게 되죠. 한편 몇 년의 시간이 흘렀지만 영모를 꾸몄었던 귀족들은 아직까지도 안젤리크와 페락을 포기하지 않았습니다. Avez-vous entendu la nouvelle? Son Altesse a décidé de faire halte au château de Pérac. 그리하여 그들은 페락성에서 일하고 있는 모발 부족 하인을 매수해 또다시 한 가지 수를 내놓는데요. Pérac, je désirais vous voir. Sire, 페락의 과학적 지식을 순수하게 궁금해하는 루이 14세. L'occasion vous me montrerez cela. 이에 다음날 루이 14세는 바로 페락의 채석장을 방문하게 되는데 a du fer. Et chauffé à de... 페락이 자신의 화학적 지식을 열정적이게 설명할 때 왕과 같이 온 몇몇의 귀족들은 갑자기 어떤 남자에게 사인을 보냈고, 그 사이 왕에게 모든 설명을 끝마친 페락은 Mais il est temps pour nous de remonter. 그렇게 망설임 없이 다시 리프트를 타고 올라가려는 루이 14세. 그리고 가까스로 겨우 위기를 넘긴 루이 14세. 하지만 유일하게 사건의 용의자이자 페락의 누명을 벗길 수 있었던 하인은 애석하게도 두 발이 없어서 도망치지 못하고 그 자리에서 사살당해버립니다. 결국 갖은 가머니설과 모함으로 페락은 반역죄를 뒤집어 쓰게 되었고, Autrement, me céderez-vous votre épée? 이에 안젤리크는 어떻게든 페락을 구하기 위해 파리로 향합니다. Mon frère est innocent, vous le savez bien. Je ne dis pas le contraire, bien sûr. 바로 자신의 마지막 뒷배 삼촌에게 왕을 만나게 해달라고 부탁하려고 말이죠. 그런데 삼촌은 왕을 바로 만날 수는 없다 말하며 한 가지 제안을 하는데요. Le prince de Condé. Oui, il sera sûrement prêt à vous rencontrer. Va pour le prince. 드디어 남편을 살릴 수도 있다는 생각에 가슴 벅차하는 안젤리크. 그런데
environs de Paris avec des gens, des carrosses, des écuries et 100 000 livres de rente. 달콤한 협상 제안을 하는 콩대대공. 하지만 Mon mari, Pour lui, nous ne pouvons plus rien faire. c'est mon mari ou rien. 결국 협상 결렬을 선포하며 안젤리크는 자리를 박차나가 버립니다. Pour sortir, il vous faut passer par l'arrière. 그렇지만 콩대대공이 그냥 보내줄 리 만무했죠. 그렇게 안젤리크는 사방이 적인 지하미로에서 탈출을 시도합니다. 영화 안젤리크는 초반부는 그저 그런 평범한 로맨스 영화처럼 보이지만 중반부부터는 불합리한 시대 상황 그리고 자신의 불운한 운명에 맞서는 당찬 안젤리크와 페락의 이야기를 주로 보여주게 됩니다. 그래서 로맨스 멜로만을 원하는 분들이 이 영화를 보시면 조금 지루한 부분도 없지 않아 있어 보일 것 같은데요. 예를 들어 계몽 사상을 지지하는 페락 백작과 교회의 충돌, 또한 더 나아가서 왕이 왜 페락을 없애려 했는지에 대한 이유 등을 제대로 알려면 그 시대의 상황과 권력 구도를 어느 정도 제대로 인지하고 봐야 합니다. 처음에 루이 14세는 페락의 지적임에 엄청난 호감은 아니었지만 어느 정도의 호의를 보였었는데요. 그래서 처음 루이가 사고를 당할 뻔했을 때 반란의 무리가 그를 꼬드김에도 불구하고 Cet homme n'a jamais été mon ennemi. Il ne désire pas s'opposer à mon pouvoir. 그렇지만 자신의 왕권 강화를 위해 그리고 부로서 왕가의 대등한 위치에 놓인 페락을 또한 계몽 사상을 신봉하는 그를 냅두기엔 위험하다 판단했는지 결국 루이 14세는 페락을 없애는 결정에 찬성하게 되죠. 그리고 여기서 계몽 사상이란 아까 전에도 설명했지만 신이 아닌 인간 이성을 중시하고 불합리한 것을 타파 그리고 사회 개혁을 추구하는 사상입니다. 그러니 왕권 지지자와 교회 권력자들은 이런 계몽 사상을 추구하는 페락이 눈에 가시와도 같았을 겁니다. 왜냐하면 자신들의 불합리한 행동을 잘 알고 있었으니까요. 아무튼 이외에도 그 시대 여성들의 공평하지 못한 삶 또한 적절하게 꼬집었던 이 수작 영화는 무척 허무하게 끝이 납니다. 왜냐하면 사실 이 영화는 원작 소설을 토대로 제작한 것이기에 어마어마하게 방대한 양의 스토리를 보여줘야 했습니다. 그래서 한 편으로 끝내기보단 다음 편을 기약해서 먼저 1편을 만든 건데 그러니까 1편이 2013년도에 제작 개봉한 것이니 아마도 2편은 굿바이